السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ طوبہ فاؤنڈیشن نومبر 2011 سے تقریباً 13 سال سے مختلف انداز سے کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں پورے صوبہ سندھ میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس سے لوگ بڑی تعداد میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ایک آج خاص ایک بات آپ کو بتانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کے روشنی میں ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے مفاد میں کوئی چیز ہو تو اسے پسند آتی ہے، اور اس کے مفاد میں نہیں ہو تو پھر آدمی اس کی کردار کشی اور اسے ناخوشی اور ناراضی کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم سب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک لقب رحمت عالم ہے، اور ہم ان کی شفاعت کے، ان کے دس وارث سے آب کوثر کے اور آپ سے جنت کی رفاقت کے خواہش مند ہیں۔ آپ کی ایک حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ آدمی جو درہم دینار کا غلام اور بندہ بن جائے، حفظ و حرص کا، دولت کا غلام بن جائے کہ جس کو اسے دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہیں دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ ان اوتیا رضیہ، دیا جائے تو خوش، وَإِن لَمْ يُؤْتَ سخطہ، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ نے یہ بھی آگے فرمایا، ایسی گھٹیا طبیعت کے انسان ہے، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو چاہیے کہ اس کے پاؤں سے کانٹا بھی نہیں نکالا جائے۔ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ ایسی گھٹیا طبیعت کے آدمی کے لیے کہہ رہے کہ اس کے پاؤں سے کانٹا بھی نہیں نکالو، تاکہ وہ تھوڑا بھگتے اور اپنے بد مزاجی کا اور خود غرضی کا جو اس کا طریقہ ہے، اس کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو۔ آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ادارے سے اب تک تقریباً یہاں پہ 24-25 بڑے بڑے کام انجام پا رہے ہیں۔ ان میں سے انٹرسٹ فری لون، بلا سود قرض، تقریباً 5000 سے زائد لوگ، کئی کروڑ روپے، کئی ارب روپے اس کا ٹرانزیکشن ہو چکا، لوگ اس سے استفادہ کیے۔ 5-6 ہزار لوگوں نے بائک کی مرمت کروا لی۔ سینکڑوں، کئی سو گائے کا گوشت تقسیم ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کئی ہزار لحاف، رضائی، 3-4-5 ہزار خواتین کے لیے کپڑے جوڑے، بچوں کے لیے کپڑے جوڑے، بچوں کے لیے ہوڈی، گرم کپڑے، ہزاروں لوگوں کو راشن کا انتظام کیا گیا۔ اتنا جانور، اتنی چیزیں وہ استفاد کر لیے۔ تقریباً 25-30 مکان کا مرمت کا کام کیا گیا۔ اس سے بڑی خطیر رقم ہوتی۔ اب یہ ہے مزاج ہے کہ اس کو کوئی چیز ملی تو خوش، ظاہر ہے ہر آدمی کوئی نہ کوئی قرض سے وہ رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے اس کا بائک کا کام نہیں ہو سکا، کسی وجہ سے کسی آدمی کے جاننے والوں کو راشن نہیں مل سکا، کسی وجہ۔ یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے سمر کیمپ میں ایم کیٹ ای کیٹ سے استفادہ کر رہے ہیں، کوچنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسکول چل رہا ہے، کسی وجہ سے اس کے بچے کا داخلہ نہیں ہو سکا یا وہ وقت پہ نہیں آیا، تو ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں یہاں پہ کام ہو رہا، فزیوتھراپی ہے، او پی ڈی ہے، بہت سے میڈیکل میں کام اس کو پہنچایا جا رہا۔ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ہیلتھ کارڈ کا نظام ہے، تقریباً 7-8 ہزار لوگوں نے کارڈ بنوایا، اس میں کئی سو لوگ 4 لاکھ کا علاج کر لیے۔ خلاصہ یہ کہ اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، اس سے بے شمار لوگ ہر اعتبار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تو وہ کردار کشی کرتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، بغض و عناد رکھتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کا جو فائدہ پہنچا اس کے ذہن میں یہ آتی ہی نہیں ہے۔ اس کا فائدہ ہو جائے تو وہ ٹھیک خوش، اس کی کسی جاننے والے کو فائدہ ہو جائے تو پھر وہ خود راضی خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ جو کام کیا جا رہا ہے بلا امتیاز، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، ہمارے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے تحت میں وہ آ رہا ہے، اور ہمارے وسائل ہو تب۔ ظاہر ہمارے وسائل ہو، کوئی بھی آدمی کام کرتا تو اپنے وسائل کے اندر میں رہ کے کرتا۔
लोगों को आप देखेंगे बैंक में आप जाएंगे तो कैशियर होता वो लोगों को रकम दे रहा होता है। अब धोखा नहीं खाना चाहिए कि वो रकम उसकी है या सबको देगा। एक निज़ाम है जिसके तहत में उस आदमी को वो रकम देता है या वो रकम जमा ले रहा होता है। उसके घर वाले कहे कि जब आप इतने आदमी को बांट रहे तो मुझे भी दे दीजिए। आप देखेंगे शादी हॉल में एक आदमी होता है जो ऑफिस में का इंचार्ज होता है। 5 करोड़ का 10 करोड़ का वो हॉल उसका वो नहीं है, कोई और उसके मालिक है। 4 लाख का 5 लाख का खाना का इंतजाम है, 400-500 लोग खाना खा रहे हैं। तो कोई आदमी कल को उसके पास जाए कि आज जब माशाल्लाह कल आपने 600 लोगों को आपने इतना आला खाना खिलाया तो मुझे भी आप 10,000 रुपये दे दीजिए। वो कहेगा कि भाई ये मैं तो सिर्फ सहूलतकारी किया हूँ, हॉल किसी और का था, खाना किसी और का था, मैं सिर्फ दरमियान में मैंने इंतज़ाम किया, अरेंज मैंने कर दिया। वैसे ही हम लोग अदारे को अमानत की रकम है, हम लोग उसको अरेंज करते हैं। जिन जिन चीज़ों को हम लोग लिहाज करते हैं आपको भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो आप भी ऐसी करेंगे। आप भी एक पैसे को ज़ाया करना कभी भी आप नहीं चाहेंगे और आप हमेशा कोशिश करेंगे कि साफ़ सुथरे लोग, ज़रूरतमंद के लोग उसको ले सकें। तो हम लोग पूरे इलाके में जो वाइट कॉलर लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारा मिजाज है कि सिर्फ नाशुक्री और किरदार कुशी करना, कभी भी खुश नहीं होना। हालांकि उसको जितना भी दे दिया जाए, जो जितने लोगों को भला हो रहा है, किसी का तो भला हो रहा ना, उसे तो खुश होना चाहिए। किसी का तो फायदा हो रहा, लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, उसको फायदा नहीं हुआ तो गोया सारा काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उसकी कोई अहमियत नहीं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसलिए हमें आपको इस हदीस की रोशनी में हमें सबक लेने की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज़ हो रहे हैं कि अगर उसका काम, उसका मफाद इतना वो खुद गर्ज किसका आदमी उसका फ़ायदा हो गया तो ठीक है, फ़ायदा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। आदमी को तो मिजाज ऐसा हो कि एक दरख्त के मानिंद हो कि जैसे उससे सब लोग, अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त औरों को साया देकर खुद धूप में जले, दूसरों को उससे फ़ायदा उठा ले, दूसरे से साया से फ़ायदा उठाए, लोगों का भला हो जाए। तो ये जज्बा हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। इतनी शफाफियत के साथ में कोई आदमी काम करे, हमारे जितने कारकुन होते हैं, हमारे जितने डोनर होते हैं, इलाके के लोग हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें आपको भी इसकी कदर करनी चाहिए और जिसका भी भला हो हमें उससे खुश होना चाहिए कि किसी न किसी अल्लाह के बंदे का तो भला हो रहा है। दूसरे के भला को अपना भला समझना चाहिए, दूसरे के नुकसान को अपना नुकसान समझना चाहिए, दूसरे के फ़ायदों को अपना फ़ायदा समझना चाहिए। ये खुद गर्जी वाला मिजाज ये सही नहीं है। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ अब हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आदमी तहकीक करेगा, आएगा करीब तो बहुत सी गलत फहमियाँ जो उसकी है वो दूर हो जाएंगी। हम लोग यहाँ पे जो कुछ अल्लाह पाक, हम लोग एक ज़रिया सिर्फ हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस्तेमाल किया, मौका अता फरमाया, डोनर अतिया देने वाले कोई और हैं और इससे इस्तेफ़ादा करने वाले बेनिफिशरीज़ कुछ और हैं। हम सिर्फ दरमियान में एक ज़रिया वास्ता बनते। हमारी पूरी कोशिश होती है और हमारे कारकुनान की कि हम सही हकदार तक उनको पहुँचाएँ। जब काम होता है तो कुछ न कुछ नादानिस्ता तौर पर भी गलती हो ही जाती है। पूरी दुनिया में आप कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा सकेंगे अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा जिसमें कोई ऐब नहीं हो, उसके अंदर कोई खामी नहीं हो। जब आदमी काम करेगा, सड़क पे चलाएगा तो गाड़ी एक्सीडेंट भी कुछ न कुछ तो खामी हो ही जाती। खामी से खाली तो कोई भी इंसान नहीं, या कोई ऐसा आदमी जिस पे सारी दुनिया के लोग मुत्तफिक हो, सब उस पे करे, ऐसा तो नहीं है। तो कोई किसी से खुश होता है, किसी से खुश नहीं होता। एक काम है जो करते रहना पड़ता है। और तो जाहिर है जब आदमी काम करता है तो मुख्तलिफ लोग होते हैं, हमें बनना चाहिए। मक्खी की आदत होती है वो गंदी जगह पे जाके बैठती है और शहद की मक्खी वो अच्छे जगह पे जाती है, कीमती फल से और फूलों से वो अरक चूस करके ले आती है, फिर वो शहद बनता है। कितना कीमती, लोगों को उससे फ़ायदा होता है। तो हमें बिच्छू वाला मिजाज नहीं बनना चाहिए कि लोग हमसे डंक मारते रहें और हम सांप की तरह दूसरे को डसते रहें, बल्कि जैसे गाय अपना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए इंसान तुझको अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, तो इंसान बन के रहे। अगर जानवर ही बनना है तो जानवर 3 तरह के होते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं,
कुछ जानवर होते हैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, घोड़ा है, इससे फ़ायदा होता है। तो हम दुनिया में आए हैं दूसरे का भला करने वाले, भला चाहने वाले। जो कोई आदमी दुनिया में अच्छा काम कर रहा, उससे कमतर दर्जा है कि हम उससे खुश होने वाले बने, कि हम खुश हो कि चलो एक अच्छा काम तो हो रहा। इंशाअल्लाह से अल्लाह खुश होंगे तो इसका भी आपको अजर देगा। देने वाला लाखों करोड़ों रुपए कोई और दिया, दूसरे लोग इससे हजारों पचासों हजार लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन आप खुश हो जाएंगे तो आपको इसकी खुशी में आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक ने आपको अपनी सोच को, फहम को मुस्बत, पॉजिटिव, अच्छी बनाने की तौफीक अता फरमाए। जो मिजाज में खराब एक गंदगी होती है, गलत सोचना, उसकी कदर नहीं करना, ये अच्छी आदत नहीं। इससे परहेज़ करेंगे तो हम कीमती बनेंगे, वरना अल्लाह के नबी वसल्लम की जो वो दुआ है नाराज़गी, उसके हम मिज़दाक बनेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अच्छा मुसलमान बन के रहने की तौफीक अता फरमाए।